सत श्री अकाल दोस्तों, मैं स्वर्ण सिंह दानेवालिया तुहाडे नाल रेडियो पंजाब टुडे के पेज के उत्ते इस वक्त जुड़िया हुए हैं। सो जिवें कल भी तुहानूं कहा सीगा कि आपां कुछ ना कुछ नवां करते रहांगे, नवीआं तुहाडे नाल गल्लां बातां साझीआं करते रहांगे। पंजाब दे विच बड़ा कुछ है जी जिहड़ा आपां साझा करना है। हर रोज़ नवी कोई ना कोई डिवेलपमेंट होंदी है, उस दे उत्ते अपने कोले फीडबैक्स आउंदियां ने, क्योंकि पंजाब एक वक्रे समय दे विचों दी फिर दुबार तो लंघ रहा। कुछ पुरानियां डिवेलपमेंट्स ने, कुछ पुराने यादां ने, जिहड़े जख्म ने वो सामने आ रहे ने। हुण तुसीं पिछे जे सुनिया होना कि सवेत सिंह सैणी के खिलाफ अंबाले मोहाली के मटौर थाने दे विच एक मामला दर्ज होया। 29 साल बाद ये मामला दर्ज होया। 29 साल एक बंदा किवें दुनिया दे विच रहिंदा रहा, 29 साल उन्हें की कीता, 29 साल के समय दे विच उहदे संबंध दे विच किहड़े-किहड़े लोग आए। सो तुसीं जुड़े हो, मेरी गुजारिश है तुहानूं कि तुसीं शेयर कर दिओ, क्योंकि ये वीडियो जिहड़ी है ये शख्स जो मेरे नाल बैठे ने, इन्हां दी गलबात जिहड़ी है ना, इन्हां नाल मैं तुहाडी इंट्रोडक्शन करावां। उस तो पहलां हर बंदे कोले ये गल लाइव पहुंच जानी चाहिए है। दूसरी गल ये है कि जिहड़े वीर ने रेडियो पंजाब टुडे का पेज सबसक्राइब नहीं किया वो भी कर लो, पार्टीज़ होस्ट कर लो जी जे हो सकदियां ने। तां आपां अज दी गलबात नूं पूरा सिरे ते लैके जाना, हर बंदे कोले पुछदी करनी है। तुहाडे सवालत होणगे, गर्मा गर्मी हो सकती है गलबात दे विच। सीधे तौर ते मैं कहां तुहाडे कई सवालत होणगे, सीधे तौर ते तुसीं सवालत कर सकदे, तुहाडे सवालों के जवाब दिते जाणगे, बड़ियां शंकावां दूर होणगीਆਂ, बड़ियां नवीआं गल्लां सामने आउणगीਆਂ। ये ना समझो कि गल्लां अज वो रह जाणगीਆਂ जां जिन्हां गल्लां दे विच असीं किते कोई नहीं तुहाडे तक कीतियां, नहीं तुहानूं पता, तां वो भी तुहानूं पता लगणीਆਂ चाहीदियां ने। सुखविंदर सुखी जी तुसीं जुड़ गए हो, गुड जॉब। जिन्नी देर तुसीं जुड़ते हो सारे वीर नाल दी नाल शेयर करी चलो, क्योंकि कल शाम नूं मैं कोशिश कीती सीगी, अज फिर असीं कोशिश की। कल तो मैं ते ढिल्लों साहब थोड़ा जिहा समा लाइव होए सीगे। उस समय दे विच तुहानूं दस्सिया सीगा कि पंजाब दे विच किस तरह माइनिंग जिहड़ी आ, पंजाब नूं माइनिंग माफिया जिहड़ा हैगा, भावें माफिया ही आ पंजाब दे विच, उहने किवें लुੱਟਿਆ। एक होर माफिया जी जिन्हें पंजाब दा नौजवान लुੱਟਿਆ, पंजाब दी जवानी खाधी है, तो उन्होंने उत्ते कोई कार्रवाई नहीं हुई। अपने आप नूं उस तरह बच के निकलते हैं। मैं नहीं देखा कि नहरां दे कंढियां दे उत्ते हत्थां बन्न के पिछों गोलियां मार दित्तियां होण, ते वो बंदे भी सामने आ गए होण, ते जेलों दे विच 4 दिन गए भी होण, ते कोई फाही लग्या होवे। इन्हां नूं किन्हां दी शय सीगी? ये लोग कौन ने? ये इन्ने दलेर कौन ने? इन्हां दीयां असलीयत की है? ये समाज दे विच किवें एक मैनिपुलेशन करके चलदे आ। इन्हां ने जिवें आपां ਜਿਹੜੇ फौजी वीर कोई सुनते होने ना, जो एक बंदे ने निकलना होवे उहनूं कवर फायर किया जाता, वो गोलियां चलाई जांदियां, गोलियां की विछाड़ दे विचों बच के निकलदा। सो अजिहियां स्थितियां जिहड़ियां ने वो पैदा होईयां। तुहानूं याद होगा जदों प्रकाश सिंह बादल होरां दी सरकार बनदी है दूजी वार, तां ਚੱਪੜ ਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਅਪਾਇੰਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਚਿਹਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ। सुमेध सिंह सैनी किहड़े परिवार चों बिलोंग करता है ये तुहानूं नहीं पता होना। चलो बच्चों बारे आपां नहीं दसदे, सिक्योरिटी का मैटर है, चंगा नहीं लगता। परिवार दे विच की है वो असीं
ਸਾਡੇ ਐਥਿਕਸ ਅਲਾਉ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਰਚਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨੂੰ ਗਾਇਬ ਕਰਨ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਤਹਿਤ ਚਰਚਾ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਮਾਸੀ ਦਿੱਲੀ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੋਈ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਕੂਚ ਕਰ ਗਈ ਸੀ। ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਵਿਗੜਿਆ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ? ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਖਤਮ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਛੂੰਹਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮੀਨੈਂਟ ਪੋਸਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸ਼ਾਇਦ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਈ ਬੜੇ ਚਰਚਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਪਓਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਵੀ ਕਰੋਗੇ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕੂੰਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਸਾਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਇੱਕ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਾਸ਼ੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦੇ ਪੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਪੇਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਕ ਕਰ ਲਓ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ, 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਦਾ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਲੈਂਦੀ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। 14 ਮਾਰਚ ਨੂੰ 2012 ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਾਰ ਚੱਪੜਚਿੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਉਸਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੰਨੂ ਕਿ ਸਿੰਬੋਲਿਕਲੀ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ, ਇੱਕ ਖਾਲਸਾਈ ਰਾਜ ਦੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਸੰਕਲਪ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰਾ ਇਹ ਖਾਦਸ਼ਾ ਗਲਤ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਜੀ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਬਣੇ ਆ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਪਹਿਲੀ ਫਾਈਲ ਸਾਈਨ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਦੇ ਆ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ। ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਿਨ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਜਿੰਨੇ ਵਕੀਲ ਸੀ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਕੀ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕਿੱਸੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਟੈਪਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ, ਜਾਨੋਂ ਮਾਰਨ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬੰਦ, ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ ਐਸਐਸਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣ ਗਏ। ਉਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਸਾਡੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਚਲੋ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਸੀ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਦਲ ਦੇ ਨੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਬੀਇੰਗ ਐ ਕਲਾਇੰਟ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਇ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਲੋ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਇਹ ਰਾਏ ਬਣੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਬੰਦ, ਕਲਾਇੰਟ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਜੁਰਤ ਵਾਲਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੁਰਤ ਕਿਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਇਸ ਵਕਤ। ਅੱਛਾ ਜੀ।
ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਕੋਲੇ ਗਿਆ ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨਾਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਤਾਰੇ ਦੀ ਕਨਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਵਾਰੇ ਦਾ ਭਿਓਰੇ ਦਾ ਮੋਸਟਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ 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 ਜੀ, ਜਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਨਿਹੰਗ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਨਿਹੰਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਟਿਆਲੇ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਉਹ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਪਹੁੰਚੇ ਤਲਾਣੀਆਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਕੀਲ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਉੱਧਰੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਵਕੀਲ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਖਮੀ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇ.ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀ ਜੀ, ਕੇ.ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ ਕੇਸ, ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਸ ਵਾਰ 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਕੇ.ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜਾ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ ਉਹ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਕੇਸ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕੇਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਟੇਟ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਫ ਥੋੜੀ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਨਸਾਫ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਆਪਾਂ ਸਟੇਟ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਡੀਜੀਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਗੀਨ ਜੁਰਮ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫੋਰਸ ਦਾ ਕਮਾਂਡਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜੂਗੀ। ਆਲਰੇਡੀ ਉਹ ਤਾਕਤਵਰ ਸੀਗਾ। ਦਾਣੇਵਾਲੇ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੋਣਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਹੋਣਾ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਟੇਟ ਹੋਣਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਆਈਵੀ ਰਾਓ ਆਪਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜੀ, ਦੇ ਡੈਮ ਕੇਅਰ ਫॉर ਸੀਐਮ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਜੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਸੋ ਖਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨੇ ਮੈਂ ਮੰਨ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਸੇ ਜੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹਿੰਮਤ ਹੁੰਦੀ ਜੀ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਜ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਜੋ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰੈਸਟ ਆਫ ਰੇਅਰ ਕੇਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਥੱਲੇ ਕੇ ਦੇਖਿਆਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਖਾਲੜਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੇਸ ਸੀ ਜੀ, ਕੇਪੀਐਸ ਗਿੱਲ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ? ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬੜੇ ਨੇ ਜੀ, ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੜੀਸਾ ਦੇ ਕੇਸ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੈਕਸਲਾਈਟ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੰਨ ਕੇ ਰੱਖਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਕਰੀਏ ਕੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ US ਦੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਕਾਉਂਸਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੇਸ ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਸਿਸਟਰ ਕੰਸਰਨ ਮੋਸਟਲੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ 6 ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਫਾਈਲ ਕਰੂੰਗਾ, ਮੈਂ ਐਜ਼ ਅ ਕਲਾਇੰਟ ਹੋਊਂਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਲੋ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕੇ.ਐਨ. ਬਾਲਗੋਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ 14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਵੱਖ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ 15-16 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸਾਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਵੌਇਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊ ਕੰਮ। ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਕੰਮ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗਾ ਕੰਮ। ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹੋ ਸ਼ਾਇਦ ਦਾਖਲ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦਾਖਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਉੱਥੇ। ਜਿੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਆਮ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਥੋੜੀ ਸੀ ਇਹ। ਆਮ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਓਗੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੋ ਮੰਨ ਕੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਉਹ ਤਾਂ ਐਂਟਰਟੇਨ ਹੋਈ। ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਈਵੀ ਰॉ ਬੈਠੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਰॉ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਕੁਛ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰਿਨਿਊਅਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਵੈਂਡਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਮੈਂ ਆਪ ਰਜਿਸਟਰੀ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਾਲਾ ਕੋਡ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰਿਟ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦਾ ਟੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਲੈਰੀਕਲ ਸੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਥੋੜਾ
ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਬਰਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੇਸ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੀਮੋ ਪੇਜ ਉਲਟਾਇਆ ਜਿੱਥੇ ਮੀਮੋ ਪਾਰਟਿਸਪੇਟ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੱਸਿਆ, ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ, ਮੈਂ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਵੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਤੱਕ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਬੰਦੇ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਖੁਫੀਆ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਲੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੀ ਫਿਰ ਖਬਰਾਂ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਖਬਰਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਜ਼, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਾਨੀਆਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਆਈਬੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੈਂਟਰਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈ, ਇਹ ਯੂਟੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੁਣ ਆਪ ਹੀ ਆਉਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਆਓ ਚਾਹ ਪੀਓ ਜੀ, ਐਂ ਕਰੋ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਜੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਖਬਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਹੜੀ ਛੱਡੋਗੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਤਜਰਬਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਜੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੀ ਚਲੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵੇਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ ਕਿ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਬਣ ਗਈ ਆਪਣਾ ਕੇਸ। ਅੱਛਾ, ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੇਨ ਹੈਡ ਪੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ, ਤਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਿਆ ਤਾਂ ਘਬਰਾ ਗਿਆ ਇਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਗਿਆ ਔਰ ਸੈਣੀ ਦੀ ਕਿਉਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ। ਕਿਉਂ ਘਬਰਾ ਕੇ ਵੀ ਆਇਆ ਕੇਸ? ਅਸੀਂ ਯਕੀਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਇਹ ਲੀਕ ਹੋ ਜੂਗੀ ਗੱਲ, ਸਾਨੂੰ ਐਸੀ ਲੀਕ ਹੋ ਜੂ, ਇਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਜੂਗਾ, ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਯਕੀਨ ਜਾਣਿਓ, ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਨੂੰ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਹੁਣ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਐਸੀ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਵੀ ਮੈਨੇਜ ਹੋਊਗੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਜੀ, ਗਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਡੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸਾਹਿਬ, 3-4 ਸਾਡੇ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ, 1 ਨੰਬਰ ਕੋਰਟ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਪੂਰੇ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਸਮੇਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਦੀ ਇੱਕ ਲੌਬੀ ਹੈ, ਟੀਮ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਵਕੀਲ, ਉਹ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਦੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਹਰਾ ਬੜਾ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਹੈ, ਬੜੇ ਨੌਲੇਜੇਬਲ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋਏ। ਜਿਸ ਵਾਰ ਸਾਡਾ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਰਿਟਾਇਰ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਜੀ, ਤਾਂ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਫਾਈਲ ਲਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਕਿਆਨ ਬਾਲਕਾ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬੋਲਣ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਨ ਸ਼ਾਰਟ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ 1000 ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫਿਸ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨ ਬੁਲਾਏ ਨੋਟਿਸ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ 'ਚ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਤਾਪ ਮੰਨੂਗਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ NGO ਹੈ, ਇਹ ਮਾਊਥ ਪੀਸ ਹੈ ਟੈਰਰਿਸਟ ਦਾ, ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹੀ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਿੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜਾ ਤਾਜੁਬ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਚਲੋ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿਖਾ ਦਿਓ, ਪਰ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਚਲੋ ਉਹ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਉਹ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਚੈਲੰਜ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਸੀਗਾ ਜੀ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ 364 ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ ਜੀ, 364 ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਦਰਜ ਹੋਇਆ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਹੋਇਆ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਣਾ, ਸੈਣੀ ਦਾ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰਕ ਵਿਵਾਦ ਸੀ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਮਾਸੀ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੀ ਅੱਜ ਅਬਡਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਫਾਈਨਾਂਸਰ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਦੀਆਂ ਫਰਮ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਲਝਿਆ, ਪਰਿਵਾਰਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਡਾਊਨ ਕਰੀਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕੱਢਣਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਾਂ ਤਾਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਢੋ। ਹੁਣ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਇਹ ਕੇਸ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਜਸਟਿਸ ਰਜੀਵ ਭੱਲਾ ਬਾਅਦ ਚ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਨਹੀਂ, ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀ, ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ। ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਅਮਰ ਕੌਰ ਹੈਗੀ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੇਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ,
ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੱਡਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਐਸਪੀ ਜੋ ਵੀ ਕਹੇ ਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰ ਉਹ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਤਾਂ ਪਿਆਉਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਸ 'ਚ ਉਹ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ 1 ਤੋਂ 2 ਨੰਬਰ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਉੱਥੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਐਸਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਥੋੜੀ ਹੋ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੋ ਚੱਲਦੇ ਆਪਾਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਸ ਹੈ ਕੇਸ ਆਪਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਲਿਫਟ ਦਿੱਤੀ ਐਸਪੀ ਨੂੰ, ਉਹ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਹ ਕੇਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀਬੀਆਈ ਨੂੰ 94 'ਚ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ ਵੀਕੇ ਝਾਂਜੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੱਜ ਸੀ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਜੀ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰੰਟ ਰੋਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਕੋਰਟ ਤੇ। ਕੋਰਟ ਅੱਛਾ, ਅਦਾਲਤ 'ਚ ਪੂਲੇ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ? ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਵਾਹ। ਔਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀਆਂ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਲੱਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ ਲਾਈਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ। ਹਾਂ ਇਹ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਕਰ ਦਾਂਗਾ ਜਿਹੜੀ ਕਵਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਿ ਕਨਫੈਸ਼ਨਸ ਆਫ ਅ ਕਿਲਰ ਕਾਪ ਰਣਵੀਰ ਸਿੰਘ ਪਿੰਕੀ ਦੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ 'ਚ ਗਿਆ ਤੇ ਨਿੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 50-60 ਬੰਦੇ ਘੋੜੇ ਸਕੋਟ ਸਵਾਰ ਲੈ ਕੇ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਦੀ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਸਿਰੇ ਬੰਨ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਘਰੇ ਜਾ ਆਏ ਸੀ? ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਪਿੰਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਪਿੰਕੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਪਿੰਕੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਸਿਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣਾ ਕੀ ਸਿਰੇ ਬੰਨ੍ਹਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿਰੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਗਾਲ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਪਿੰਕੀ ਦੀ, ਪਰ ਹਾਂ ਇਹ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਿੰਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪੂਲਾ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਬਣੀ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਡ ਹੈ ਇਹ ਕੇਸ ਦੇ ਜੱਜ ਉਹਦਾ ਰੈਫਰ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਡੀ 'ਚ ਐਸਪੀ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੂਗਾ? ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਉਹ ਇਸੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜਸਟਿਸ ਝੱਗੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਉਹ 3 ਬੰਦੇ ਭੱਠੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਭੱਠਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਕੇ ਕਿੰਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਦਾ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਬੰਦੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਹਦੇ ਸਿੱਟ ਕੇ ਵੀ ਮਾਰਤੇ ਆ ਜੋ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਤਾਂ ਜਸਟਿਸ ਝਾਂਦੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਜੋ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਹ ਗਈ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਗਈ ਹੈਗੀ ਰੈਫਰ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਐਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇਸ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਆ ਕੇਸ ਕਿ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋਵੇ ਔਰ ਉਹ ਤੋਂ 6 DGP ਨੰਬਰ 1 1975 ਬੈਚ ਦਾ ਅਨਿਲ ਕੌਸ਼ਿਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਰੇਸ਼ ਅਰੋੜਾ, ਰਾਜਨ ਗੁਪਤਾ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਔਰ ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਜੀ ਔਰ ਸ਼ਸ਼ੀਕਾਂਤ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬੋਲਦੇ ਆ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਫੀ ਬੋਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਇਹ 6 ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਜਿਸ ਵਕਤ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ SSP ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ ਇਹ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ SSP ਦੀ ਕੀਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ DGP ਬਣ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤਾਕਤ ਕਿੰਨੀ ਵੱਧ ਗਈ? ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਤਾਂ ਜੀ ਜਦੋਂ SSP ਉਹਦੇ ਦਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਆ। ਹਾਂ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ DGP ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਵੀ ਉਦੋਂ DGP ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਜੁਬ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ 6 ਦੇ 6 DGP ਮਿੱਟੀ ਬਣ ਗਏ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੁਸਤਫਾ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ ਵਕਤ ਪਿਛਲੇ ਬੈਚ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਿੱਸਾ ਹੈਗਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ 6 ਦੇ 6 ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਕੌਣ ਸੀ ਅਸੀਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਬਰੀਫਿੰਗ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ 2 ਵਕੀਲ ਹੈਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਸਿਰ ਧਰਦੀ ਤਲੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਔਰ ਖੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ ਹਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਵਾਕਿਆ ਉਹਦੀ ਚਾਹੇ ਪਿੱਠ ਸੁਣਦੀ ਆ, ਉਹ ਵਾਕਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਉਣੋਂ ਵੀ ਹਟ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ NGO ਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਭੱਜ ਗਏ ਸਾਰੇ ਮੈਦਾਨ ਸਭ ਮੈਦਾਨ ਸੋ ਕਾਲਡ ਹੀ ਸੀ ਉਹ, ਬਸ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਸ ਅਖਬਾਰੀ ਖਬਰਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਰੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ NGO ਗਈ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਹਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਦੂਸਰੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ SSP ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਵਕਤ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ 94 ਤੋਂ ਬਾਅਦ।
ਇਹ ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਹੀ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਕੇ ਹਟਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਡੀਜੀਪੀ ਬਣਦੇ। ਜੀ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਰ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਅਫਸਰ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਵਰ ਲੱਗੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਇਨਕੁਆਇਰੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ? ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਸਰਕੂਲਰ ਹੈ ਜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਡੀਪੀਸੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਬਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਕੇਸ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਜਦੋਂ 94 ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੀਲਡ ਕਵਰ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਉਹ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਕੇਸ ਜਦੋਂ ਹੱਲ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਬੈਕ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਭਰੀ ਹੋਣੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੋਗਾ ਸੈਕਸ ਸਕੈਂਡਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗਰਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁੰਦਾ। ਉਹਦਾ ਹੁਣ ਡੀਏਜੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਸੀ। ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਨਾਂ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਚਲੋ ਲੀਡਰ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਜਾ ਕੇ ਚੈਲੰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ 'ਚ, ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਕਿ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਫਿਰ ਫਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਜੀ। ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਕੌਣ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣੇ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਆਈਐਸ। ਹਾਂ ਧਨਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ। ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਧਰਮੀ ਰੰਗ ਦੇ ਦਿਓ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗੱਲ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਹਾਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਅਮਰ ਕੌਰ ਦਾ ਨਾਮ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਤੇ ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਜਵਾਈ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ 3 ਬੰਦੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਸੀ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹਦਾ ਡਰਾਈਵਰ ਸੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ, ਇੱਕ ਅਸ਼ੋਕ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਵਿਨੋਦ ਕੁਮਾਰ ਸੀ, ਇੱਕ ਜਵਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਮਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਸੀਗੇ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਸੱਟ ਕੇ ਮਾਰਤੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸੈਣੀ ਤੋਂ ਤੇ ਤਾਂ ਜੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੜਾ ਇਹਦਾ ਮੈਰੀਟੋਰੀਅਸ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਤੋਂ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਕੇਸ ਹੈ। ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਟੋਨੀ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵਾਇਸ ਆਫ ਫਰੀडम ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਨਿਊਜ਼ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੀ ਹੈ ਪਰਸਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੇਸ ਦੇ ਝੋਟੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਸੀਗੀ। ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਰਾਇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਫੋਨ ਲਵਾਇਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੈਗਾ, ਮੇਰੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਚਲਾ ਸਕਦਾ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀ ਡੀਐਸ ਬੈਂਸ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਰੰਗਤ ਇਹ ਦਿੱਤੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਡਜੋਰਨਮੈਂਟਸ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਇੱਕ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਦੱਸੋ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੀ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਟਰਪੀਟਿਊਡ ਹੈਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਹੈਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੋ ਗਈ, ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜੀ। ਜਸਟਿਸ A.K. ਸਿਕਰੀ ਆ ਜਾਵੇ ਇਸੇ ਕੇਸ ਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਸਾਡੀ ਐਨਜੀਓ ਦਾ ਇੱਕ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਚਾਲੇ ਆਪਣਾ ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੀਅਰਿੰਗ ਹੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੇਸ ਦਾ, ਬੜੇ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਵੀ ਇਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਊਟਪੁੱਟ ਦੇ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਨੇ, ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਦਾ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਨੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ, ਜੇ ਕਹੀਏ ਦੇਖੋ ਜਸਟਿਸ ਗਗੋਈ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨਹੀਂ, ਦੇयर इज ਸਮਥਿੰਗ ਇਨ ਦਿਸ ਕੇਸ, ਇਸ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫੌਜ ਇੰਨੀ ਆ ਗਈ। ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ ਵੀ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਮ ਲਸ਼ਕਰ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਦੱਸਦਾ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਵਕੀਲ ਆਣਾ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਰ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਨੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਜੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ 2 ਗਰੁੱਪ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਬੰਦਾ IPS ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ DGP ਬਣਨ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਸ ਲੈਵਲ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਰਪੰਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰਪੰਚ ਬਣੂ, ਪਲਾਣਾ ਮਰ ਜੇ ਮੈਂ ਬਣ ਜਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਂਗਲ ਲਾਤੀ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਚੱਕ ਦੇਣਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਲਮ, ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਹੁਣ ਚੱਲ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੀਗਾ ਸਾਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ।
ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪੈਰਾਂ ਨਾਪਦੀਆਂ ਨੇ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਆਉਂਦੇ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਵੇਂ ਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਸਿਸਟਮ ਕਿਵੇਂ ਮੂਵ ਕਰਦਾ, ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਵੀ ਹੋਸ਼ ਉੱਡ ਜਾਣਗੇ ਜੇ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਦਈਏ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਾਂਗਾ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਸ ਵਕਤ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੀ 5 ਸਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਸੈਣੀ ਨੇ 50,000 ਕੇਸ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਦਰਜ ਕਰਾਤਾ। ਆ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਦਿੱਲੀ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ। ਆਪ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਨਾ। ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਿਰ ਹਿੰਮਤ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਨੋ ਕਮੈਂਟਸ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਮੈਂਟਸ ਦਿਓ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੋਲਿਆ, ਸੁਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਜੀ, ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚੁੱਪ ਕਿਉਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੀ ਅਸੀਂ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਸੀ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਪਣੇ 'ਚ ਕਿਵੇਂ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਕੁਛ ਉੱਪਰ ਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਾਂ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਨਾ। ਉਹ ਜੀ ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਾਡਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵਾਰ ਜਿਸ ਮੈਂ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ NGO ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਜਸਟਿਸ AK ਸਿੱਕਰੀ ਬਾਰੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ NGO ਖਾਓ ਹੈ, NGO ਬਾਹਰ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸਿਓ ਮੋਟੋ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰੀ ਨੇ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਬਤੌਰ DGP ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਸਰਕਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, DGP ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਬੜੀ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਥਿਤੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵੀਰ ਇਸ ਵਕਤ ਬੜੇ ਲੇਟ ਜੁੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਵਿਚਾਰੇ ਟੋਕ ਕੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਪਹੁੰਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੀ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਲਗਾਤਾਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿੰਨੇ 66 ਵੀਰ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ 66 ਸ਼ੇਅਰ ਤਾਂ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਬਣਦੇ ਨੇ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ 66 ਸ਼ੇਅਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਵਾਲਾਤ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਦੋਂ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਖਾਲਾ ਦਾ ਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕੀ ਹੋਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਜਰ ਮਿਲਣਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ, ਹੱਡੀਆਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ SSP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਕਰਤਾ ਤੇ DGP ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਫੜਾ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸੋ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੈਣੀ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੂਲਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਦਬਕਾ ਆਉਂਦਾ, ਪੂਲੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸੈਣੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸੈਣੀ DGP ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਸਾਂਝ ਕਿਵੇਂ ਪਈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਬਖਤੌਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਤੇ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ DGP ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਮੇਧ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਸਾਬਕਾ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ 'ਚ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਹਿਬ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦਲੇਰ, ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਲੇਰ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਬਠਿੰਡੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਕਿਆ ਸੁਣਾਉਣਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਹੀਰੋ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੂਜਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਸੁਣਾਉਣਾ ਉਹਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਲਾਠੀ ਕਰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਹੋ, ਡੰਡਾ ਚੱਕਦੇ ਹੋ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜਦੇ ਆ ਇਹ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਨਾਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਕੀਲ ਹੈ ਜੀ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਕੀਲ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ 'ਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਮੇਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਕੇਸ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਕੋਰਟ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸੀ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਵੀ ਉਹ ਸੈਣੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਜਦੋਂ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਿਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਮ, ਤੇ ਸੈਣੀ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ SSP ਬਠਿੰਡਾ ਜੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਤਾ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ?
ਔਰ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਵਾਬ ਸੁਣੋ ਦਲੇਰੀ ਦਾ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠੋ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਜੱਜ ਹੋ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਬਣੂਗਾ ਉਹਦੇ ਕੇਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਧਰਨਾ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਥੋੜਾ ਦੂਰ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੇ ਸਪੀਕਰ ਨਾ ਲਾਓ। ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੈਣੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਰ। ਉਹਨਾਂ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਡਿਸਟਰਬ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਐ ਨਾ ਕਰੋ। ਉਹਨੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥ ਵੀ ਜੋੜੇ ਸੈਣੀ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਥੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਸੀ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਅੱਛਾ, ਘਰੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰੇ ਵੜੋਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਲੇਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ, ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟਿਵ। ਹੀਰੋ ਵੀ ਬਣ ਕੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਹਿਤੀ, ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਤੀ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹਦੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਨੇ ਪੁਲਿਸ ਆਫਿਸਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੇ ਸੀ, ਇੱਕ ਧਿਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਕੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਬੱਬਰਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹ ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਜੇ ਕਹਿੰਦੀ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕਿ ਬੱਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਡਾ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਆਹ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਖੇਡ ਹੀ ਖੇਡੀ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵਤਨਾਂ ਚੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਵਤਨ 'ਚ ਵੜ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਤੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਮੈਂ ਚੱਲਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤੇ ਮੁਸਤਫਾ ਦੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੂੰਗਾ ਇਸ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਸ ਕੇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਬਾਹਰ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕੇਸ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਉੱਥੇ ਆਉਣ ਕਾਫੀ ਸੀ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਸ ਮੰਜ਼ਰ ਦੱਸਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਸੀਕਰੀ ਨੇ ਦੀ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਗੋਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਸਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਉਹਨਾਂ ਅਖੀਰਲੇ ਦਿਨ ਸੁਣਾਇਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਸੁਣਾਇਆ ਵੀ ਕਦੋਂ? ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਲਾਸਟ ਕੇਸ ਐਂਡ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ ਹੀ ਆ ਬਸ। ਅੱਖਣੀ ਚੱਕੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਸੀ ਸਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਬਾਹਰ। ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਸੀ? ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਮੋਰਲ ਟਰਪਿਊਡ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਡਨੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੋਰਲ ਟਰਪਿਊਡ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ। ਇਹ ਬੜੀ ਇਹਦੀ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਮਾਯੂਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਚੀਜ਼? ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸੈਣੀ ਦਾ ਉੱਥੇ ਲੌਬੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਹਾਂ ਚੱਕ ਕੇ ਚਾਂਗੜਾ ਮਾਰਦੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਉਸ ਵਕਤ ਡੇ ਐਂਡ ਨਾਈਟ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸੈਣੀ ਭੱਜ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬਾਤ ਚੱਲੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਉਹਦਾ ਅਗਲਾ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਦਾ ਸੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਦਲੇਰੀ ਸੁਣੋ ਜੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਹਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਹੁਣ ਅਸੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਡਰ ਗਏ, ਦਬਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇਖ ਆਪਾਂ ਗਏ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਕੇਸ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਣਾਤੀ ਨਾ। ਹਾਂ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੂਗੀ, ਹਾਰ ਗਏ ਚਾਹੇ ਜਿੱਤੀ, ਹੁਣ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਜੀ। ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਸਾਰੇ, ਪਰ ਇਹ ਤੋਂ ਦਬੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਸਿਮਰਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੇਸ ਪਾਇਆ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੈਫਰ ਕਰਤਾ ਕੇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਵੇਂ ਚਲੋ ਉਹ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਪਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਉਹ ਸੀਗਾ। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 2017 ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ 2018 ਸੀ, ਅਸੀਂ 2012 ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। 6 ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ ਪੂਰਾ 6 ਸਾਲ ਬਹਿਣਾ। ਹਾਂ,
ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਰੋਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਪੋਰਟ ਦਿੰਦੇ ਸੀ? ਦੱਸੋ। ਜਿੰਨੇ ਸੰਤ ਸਮਾਜ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ? ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੀ ਆਪਣਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ ਅਕਸਰ ਕੇਸ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਸੀ ਦਿੱਲੀ। ਸਾਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਸ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਸਾਹਿਬ ਠਹਿਰਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਚਾਇਤ ਵਾਲੇ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਵਕੀਲ ਨੇ ਸੈਣੀ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਬੜੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੀਲਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨਾਲ ਤੇ ਮਾਂ ਮਤਲਬ ਨਾਲ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਉੱਥੇ ਵੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਖੇਡੀ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਆ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਉਸ ਚੀਜ਼। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਸੈਣੀ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦਾ ਸੀ ਇਹ ਕੰਮ। ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਬੰਦੇ, ਪੀਲੇ ਰੱਖੇ ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ। ਬੰਦੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਸੋ ਕਾਲਡ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰੇ ਹੈਗੇ, ਉਹੀ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਡਿਨਾਈ ਕਰਨ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 4 ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਗਲਤ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲਾ ਰਿਹਾ। ਇੱਕੋ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਸ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਸੈਣੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਕਰਾ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਇਹ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਫਾਈਲ ਦਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਜੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸੋਂ ਫੋਨ ਕੀਤਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਲਈ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਪੰਥਕ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਕੀ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 91। 29 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਰੋਪੜ 'ਚ। ਮੁਸਤਫਾ ਐਸਐਸਪੀ ਸੀ ਰੋਪੜ। ਮੁਸਤਫਾ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ ਡੀਜੀਪੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਮਾਂਗੜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਡੀਐਸ ਮਾਂਗੜ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖ ਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ 17 ਅਕਤੂਬਰ 1991 ਟਾਈਮਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਲਿਖਦੇ ਹੈਗੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਲੈਟਰ ਗਈ ਹੈਗੀ ਕਿ ਜੀ ਮੇਰੇ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਆ ਵਾਰਦਾਤ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸਤਫਾ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਵਾਚ ਜੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੁੱਕਸ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲੂਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੈੱਟ 'ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੂਗੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੋੜਤਾ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਟਾਣੇ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਬਾਰੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੁਸਤਫਾ ਉੱਪਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਡੀਐਸ ਮਾਂਗੜ ਡੀਜੀਪੀ ਸੀ, ਸੈਣੀ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ 'ਚ ਕਾਫੀ ਤਲਖੀ ਹੋਈ। ਮੁਸਤਫਾ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੋਲੇ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਕੁਛ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਏਰੀਏ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਰਹਿ ਪੈਂਦੇ ਉੱਥੇ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੋਈ। ਅੱਛਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਐਸਐਸਪੀ ਦਾ ਵੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਬਣਾ ਦੇਂਗੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਧਨੌਲਾ ਜਿਉਂਦਾ ਜਾਗਦਾ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਸੀ ਗੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਧਨੌਲਾ? ਕੀ ਸੀ ਉਹ? ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਡੂਮਛੇੜੀ ਆਪਣਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲ ਜੀ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਪ੍ਰੂਵ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫੈਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਗੱਲਾਂ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ। ਸੈਣੀ ਮੋਟਰਸ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੁਕਸਾਨ ਇਹ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਜੋ ਦੱਸੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਕਿਲ੍ਹਾ ਰਾਏਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਡੀਐਸਪੀ ਸੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਹਾਂ, ਉਹਨੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਵੇਚਣੀਆਂ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ। ਔਰ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੱਡ ਮਾਰਿਆ ਅੰਤਰ ਅੱਜ। ਕਿੱਡ ਦੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ
ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੇ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੋਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਪੰਥ ਦੇ ਰੌਲੇ ਹੈਗੇ ਹੂੰ ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਚੱਕਣ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਉਹ ਚੱਕਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰੋ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜੜ ਮਿਲੂ ਜੀ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ IB ਰॉ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ KN ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੇਸ ਹੈਗਾ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨੀ ਵਾਲੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲਈ ਸੀਗੀ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਮਦਰ ਨੇ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਵਕਾਲਤ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਜਦ ਐਡਵੋਕੇਟ KN ਬਾਲ ਗੋਪਾਲ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਈ ਓਪਨਲੀ ਟੋਲਡ ਇਨ ਓਪਨ ਕੋਰਟ ਕਿ ਯੂ ਕਾਂਟ ਆਰਗੂ ਦਿਸ, ਤੁਸੀਂ ਆਰਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੁੱਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੇਠਮਲਾਨੀ। ਆਫ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ 16 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਪੇਸ਼ੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਫੀਸ ਆਈ ਕਿੱਥੋਂ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੀਸਾਂ ਕਿੱਥੋਂ? ਰਾਮ ਜੇਠਮਲਾਨੀ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। 16 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਜੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੰਡ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਇਲਮ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਪਿੰਕੀ ਨੇ ਓਪਨ ਆ ਕੇ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਵੀ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੰਡ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਉਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਫੰਡ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਮਦਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਿ ਉਹ ਜਮਾ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ ਚੁੱਪ ਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ। ਮੈਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੀਪਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਲਿਬਰਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਪੀਟਲ ਪਨਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਦਵਿੰਦਰਪਾਲ ਭੁੱਲਰ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹਿਣ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਤਹਾਂ ਤੱਕ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਕ ਥੱਕ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਪੰਜਾਬ ਹੈ, ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਉਹ ਨੇ ਜੀ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਗੇ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਚਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮੀ ਰੰਗ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਰਮੀ ਰੰਗਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਨਸਾਫ ਮੰਗਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸੈਣੀ ਦੇ ਹੱਕ ਜਿਹੇ ਧਰਮੀ ਰੰਗ ਕਰਕੇ ਹੋਏ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹਿਸ ਤਾਂ ਲੱਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਚਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਬਹੁਤ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮੈਂ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਫਿਰਕਾ ਮਾਰਿਆ, ਦੂਜੇ ਫਿਰਕੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਬਸ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਆ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਦਾਨੇਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਮੇਰੇ ਖਦਸ਼ੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਸਿੱਖ 84 ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਗੁਜਰਾਤ ਵਾਲੇ ਤੜਫੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਆਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵਕੀਲ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਉਸ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕਲੀਗ ਵੀ ਹੁੰਦੇ, ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਆਫ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗੱਲ ਹੋਈ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਬੱਚੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਘਾਣ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੋਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡਾ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ 35,000 ਹਿੰਦੂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਗਲਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਕੀ ਹੈ? ਸਹੀ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈਗੀ ਉਹ 11,000 ਪਲੱਸ ਦੀ ਹੈਗੀ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਜੇ 2-3 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨੀਚੇ ਕਰ ਲਈਏ, 13 ਤੋਂ 14,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਰਿਆ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਸਿੱਖ ਹੀ ਮਰਿਆ ਸੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਮਰਿਆ ਕੋਈ ਵੀ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਮਾਰਨਾ ਕਿਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋੜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਇਆਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਸ ਪਾਇਆ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਪੋਕਸਮੈਨ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਖਾੜਕੂਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵਕੀਲ ਛੱਡ ਦਿਆ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ। ਜਿੰਨੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਹੈ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਬਣ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦੇ, ਇੰਨੀ ਨਫ਼ਰਤ ਹੈ। ਕੇਸ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤ ਸਹਿਨੇ ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ। ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਆਪਦੇ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸਿਮਰਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ,
ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ? ਮੇਰਾ ਕਲਾਇੰਟ ਹੈ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ? ਮੈਨੂੰ ਦੂਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ 376 ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 376 ਵਾਲੇ ਦਾ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ। ਤੂੰ ਵੀ ਰੇਪਿਸਟ ਹੈ, ਜੇ ਮੈਂ ਖਾੜਕੂ ਤਾਂ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਰੇਪਿਸਟ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ। ਹੂੰ ਹੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕਰਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਹੂੰ ਅਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵਕੀਲ ਹੋ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਜੁਰਤ ਹੈ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੀ ਜੁਰਤ ਰੱਖਦੀ, ਜੁਰਤ ਕਰਕੇ ਆਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਜੁਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਆ ਜਾਓ ਅੱਗੇ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ 'ਤੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਬਣੂ ਕੁਛ ਕਿ ਸੈਣੀ ਆਈ ਸਕਾਟ ਫ੍ਰੀ ਜਾਊਗਾ, ਕੀ ਬਣੂਗਾ? ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਨਾ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਲੜਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹੀ ਹੈ। ਲੜਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ ਹਾਂ। ਕਿ ਸੈਣੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਏ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਘੁਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੀ ਜੀ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਵਕੀਲ ਨੇ, ਹੈ ਜੀ। ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹ ਲੋਕ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਦੇਖੋ, ਹੈਰਾਨ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਹੋਰ ਵਾਕਿਆ ਦਿਖਾਉਣਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇਹ ਕੇਸ ਨੂੰ ਸੈਣੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਜਿਹ 'ਚ ਕਤਲ ਹੋਏ, ਕਤਲ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਕਲਾਸ ਫੈਲੋ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਜੱਜ। ਉਹ ਵਾਲੀਆ ਫੈਮਿਲੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹਿਸਟਰੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਕਢਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਨਾਲ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਓਪਨ ਕੋਰਟ 'ਚ ਆ ਕੇ ਦੇਤਾ ਹਾਂ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ, ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਜੱਜਸ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਸੈਨਿਕ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ 4-5 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਹਾਲ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਹੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰ ਕੌਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਪਰ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਤਬਾਹ ਕਰਤੇ ਜੀ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਉਸ ਹੂੰ। ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦਾਗਾ। ਜਿਸ ਵਕਤ ਸੈਣੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਵਕਤ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣੇ ਦਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਪੈਰਲਲ ਚੱਲਦਾ। ਤਾਂ ਪੈਰਲਲ ਕੀ ਸੀ? ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਉਸਾਰਤੀ। ਹੂੰ ਹੁਣ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਵਕੀਲ ਉਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਕੇਸਰੀ ਲਹਿਰ ਸੀ, ਉਹ ਚੱਕ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਰੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ ਮਾਰੇ, ਆਹ ਸੈਣੀ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਕਰਤੀ। ਉਹਦੇ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਲਕੋਤਾ ਥੱਲੇ ਦੱਬਤਾ। ਹੁਣ ਸੈਣੀ ਅੱਗੇ ਕਰਤਾ, ਪਿੱਛੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦੇਤੀ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਰਗਾੜੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਇਹਦਾ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਰਗਾੜੀ ਤੋਂ ਕੰਮ ਵੱਡਾ ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਰਗਾੜੀ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਬਰਗਾੜੀ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਸੈਣੀ ਤੇ ਪਰਚਾ ਦੇ ਕੇ ਬਰਗਾੜੀ ਦੱਬ ਦੇਣਗੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੈਣੀ ਕੱਢਣਾ ਹੋਇਆ ਉਦੋਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਨੈਚੁਰਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਿਓਂ ਦੇਖਦਾ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਲੀਡਰ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ੰਕਾ ਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਲਾਂਟਡ ਹੀ ਹੈ ਕਈ ਤਾਂ। ਦੇਖੋ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈਗਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਇਹ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾ ਜੀ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਹੈ ਉਹ ਬਚ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਜੀਵੜੇ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚੱਕੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਕਰੋ। ਜੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਬਚ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੰਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਇਹ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕੀ ਜੋ ਇੱਕ ਪਤੰਗ ਹੈਗਾ ਉਡਾ ਦਿਓ ਜੀ। ਵੇਖ ਲਓ ਵੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਵਿਹਲੇ ਬੰਦੇ ਬੱਚੇ ਕਿੰਨੇ ਹੈਗੇ, ਵਿਹਲੜ ਕਿੰਨੇ ਆ, ਉਹ ਕੱਟੀ ਪਤੰਗ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜਣਗੇ। ਹਾਂ 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 ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਜਦੋਂ ਗਰਮ ਨਾਰਾ ਪੁਲਿਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੋਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਛਾ ਫਲਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ। ਜਜ਼ਬਾ ਹੈਗਾ ਹਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰੀ ਚੁੰਡੀਆਂ ਵੜਦੇ ਆ, ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 7 ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਉਂਦਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪੇਜਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਾਲੀ ਪੇਜਸ ਬਣੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਨਾ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੂਰੀ ਅੱਗ ਉਗਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਖਿਲਾਫ ਉਗਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਬੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਆਫ ਦਾ ਕੋਰਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਦਰਦਮੰਦ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਰਾਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲੇ ਹੁਣ ਪਰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਾਨੇਵਾਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰੇ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੀਇੰਗ ਅ ਬਾਰਡਰਿੰਗ ਸਟੇਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਈਟ ਫਲਾਈਂਗ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪਊਗਾ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਥੋੜੀ ਤੋਂ ਥੋੜੀ ਵੱਡੀ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਕਵਰ ਅਪ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੜੀ ਕਰ ਦੇਣੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਹ ਹੈ ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਭੁਗਤੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਤੁਰੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਓ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਸਕਦੀ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੜਾਂਗੇ ਜੀ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧ ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਆ ਮਾਰਨ ਕੁੱਟਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ IPS IAS ਤੇ ਉਧਰ ਕੰਨੀ ਤੁਰ ਪਏ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਆਖੀ ਜਾਓ ਜਨਰਲ ਵਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਸਿੱਖ ਚੀਫ ਆਫ ਆਰਮੀ ਸਟਾਫ ਬਣ ਜੇ ਆਉਂਦੇ 2-3 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਵੀ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਾਦਾ ਜੀ ਭਾਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਿੰਡਰ ਜੂਸ ਹੋਏ ਨੇ ਜਰਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇਖਣੀ ਪਊ ਤੁਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਜੋ ਜੂਸ ਚੋਣ ਅਮਰੀਕਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸੈਕਟਰ ਚੱਲ ਜਾਓ 50% ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੋਬਲ ਲਾਅਰੈਟਸ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਜੂਇਸ਼ ਅਮਰੀਕਨਸ ਕੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ ਕਲਮ ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਬਣੋ ਐਵੇਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਹਮ ਖਾਲਸਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕਾਬਲ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਦੇ ਇਹ ਜਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਖਾਟ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜੱਜ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਕ ਦਿੱਲੀੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਨਿੰਦ ਪਿੱਟ ਕੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਤਾ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਘਰਾਣੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੋਂ ਹਟ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਦੱਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੀ ਹੋਊਗਾ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਲੜਾਈਆਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਇਸੇ ਇੰਨੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗੀ ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਗਏ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਆਪਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਿਓ ਉੱਥੇ ਵੀ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਪੰਜਾਬ ਟੂਡੇ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਐਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਲਓ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚਲਾਵਾਂਗਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ